किसी ओडिया क्वेश्चन डिस्कशन करिया। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीटी देवाई आशायी अच्छा तो तांको भिडियो हेल्पफुल हम। तो एथिरे देखिबा ओडिया रो किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन तार क्वेश्चन गुड़िक देखि नबा एवं तार आंसर कौन हम डिस्कशन करिया। तबे प्रथमे सूचना रही अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर प्रश्न 31 रु 35 पर्यंत उत्तर दियो। तबे देइछि जनसाहित्य अर्थात जनगणर साहित्य। आगे साहित्य भितर जनगणर स्थान नथिला। राजप्रसादर परिचर्या पई केतेक इतर लोकंकु बाध्य होई भृत्यु रूपे नियुक्त करी रखा जाए। सेहीपरि आम प्राचीन कवि और महाकवि माने हुए तो बाध्य होई साधारण इतर लोक मानंकु सेमानंको काव्य और नाटक मानंकरे किंचित स्थान देउथिले। साहित्यर मर्यादा हानि हेबार भयरे सेमाने ए साधारण पात्र पात्रींकु राजा और राजागणों ठारू पृथक करी देखाइबा लगी सबु मते चेष्टा करथिले। नाटकर नायक नायिका सेतेबेले राजा रानी राजकुमार और राजकन्यांको व्यतीत आउ केही कवि कल्पनार नायक और नायिका होई पारि नथिले। शुद्ध काव्यालंकार मंडित संस्कृत भाषा रे कथाबार्ता करुथिले। कथित भाषा रे अलंकार और रस खंजिबा संभव बोली से कालर कवि माने हुए तो कल्पना ही करि पारु नथिले। यूरोप रो मध्य जुगरे भी साहित्य सृजनर स्वीकृति सभारे प्रधानतः यही नाटक चलथिला। सेतेबेले काव्य साहित्य गणित और दर्शन सबू लाटिन भाषा रे लेखा होथिला। लाटिन भाषा रे न डाकिले गिरजा भितरे भगवान अवतीर्ण हेउ नथिले। लाटिन न जानिथिबा जनगण केवल लाटिन बुझुथिबा भगवान को सहित आपणार आध्यात्मिक दुख सुख हेबाकू बाध्य होउथिले। अर्थात साहित्य कहिले सेतेबेले केवल केते जण उच्च वंशीय और उच्च पदस्थ भाग्यवानकर अवसर विनोदन लगी एक साधना को ही बुझाउथिला एवं साहित्य सभार बाहर अवर्गीय और अजातीय होई रही जाउथिबा जनसमुद्र सेही विनोदन को ही साहित्य बोली मानि नेउथिले। कहिबा बाहुल्य एही कारणरू सेतेबेले भाग्य ही साहित्यर सर्वपरम नायक होई रहिथिला। तबे ये थिला पैसेज। तबे क्वेश्चन कौन रही? तबे क्वेश्चन रही 31 नंबर राजप्रसाद रे इतर लोक काहींकी नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ना शासन रे सहायता पाई ना राजांको सम्मान बढ़ाइया पाई ना सुरक्षा देवा पाई। तबे इतर लोक माने कोथि पाई से नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एफरे 32 आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान देउथिले काहींकी? साहित्यर मर्यादा बढ़ाइया पाई ना विषय वर्णन पाई ना बाध्यबाधकता जोगु ना जनजीवन चित्र देवा पाई। तो आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान दउथिले काहींकी स्थान दउथिले ना बाध्यबाधकता जोगु ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एवरे 33 अतीतर नाटक रे राजकुमार और राजकन्या माने कथित भाषा रे काहींकी कथाबार्ता करू नथिले? ऑप्शन रही कथित भाषा रे लिखिबा कष्टसाध्य होइथिबारु ना कथित भाषा श्रुति मधुर होई नथिबारु ना कथित भाषा अशिक्षितଙ୍କ भाषा होइथिबारु ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु। यार आंसर हेबो कोन ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु तबे राजकुमार राजकन्या माने कथित भाषा रे कथबार्ता करू नथिले ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। एफरे 34 नंबर यूरोप रो गिरजा रे केउ भाषा रे प्रार्थना करा जाउथिला? इंग्रजी ना संस्कृत ना लाटिन ना कथित भाषा रे? तबे को भाषा रे करा होउथिला? लाटिन भाषा रे। लाटिन ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एफरे 35 अतीत कालर यूरोपीय साहित्य कौन थिला? मुष्टिमेय उच्च वंशीयଙ୍କ अवसर विनोदन पाई उद्दिष्ट रचना ना साधारण जनतार धर्म भावनार प्रतिनिधि ना समाज जीवनर चित्र ना भाग्यवान मानक द्वारा रचित ग्रंथ? तेबे अतीत कालर यूरोप साहित्य कौन थिला बोली कहैछि? कौन थिला
ନା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 36 ରୁ 40 ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି କାହାକୁ ଅଛପା ଅଛି ମାନବ ସମାଜେ, ସେ ଅତି ନାସ୍ତିକ ଜଣେ ମନେ ବାକ୍ୟେ କାର୍ଯ୍ୟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ତା ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଉପବିତ, ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଅନ୍ନ ନ ଭଞ୍ଜିଲେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ ଚିତ୍ତ। ହରିନାମ ମୁଖେ ଦିନେ ନ ଧରେ ସ୍ୱପନେ, ଧ୍ୟାନେ ନାହିଁ ମତି ନାହିଁ ଦେବ ଆରାଧନେ। ଆପଣା ବିବେକେ ବୁଝି କରିଯାଏ କର୍ମ, ତହିଁ ତା ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ମଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ରାଜ୍ୟ ନୃପ ପାଶେ ହାତ ନ ଯୋଡ଼ିଛି ତାର, ଶାସକେ ପଦସ୍ଥେ ଦୁରୁ କରଇ ଜୁହାର। ସେହି ସେ ନାସ୍ତିକେ ଦିନେ ଦେଖି ଅକସ୍ମାତ, ଅବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ନେତ୍ରେ ହେଲା ମୋର ଜାତ। ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରେ ଏକାକୀ, ପ୍ରଣମେ ସେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ମୁଦିବେନି ଆଖି। ଚିତ୍ତେ କୌତୂହଳ ତିଳେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି, ଏ କି କର ହେ ନାସ୍ତିକ ଦେଲି ମୁଁ ପଚାରି। ଭଣ୍ଡ ତୁମେ ଝିଙ୍ଗାସିଲି ପ୍ରତାରକ ଅତି, ତୁଣ୍ଡେ ଦେବ ନାହିଁ ମାନ ନ ଦେଖାଅ ଭକ୍ତି। ଏତେ ମିଥ୍ୟାଚାରେ କିମ୍ପା ଗଢ଼ିଛ ଜୀବନ, ନ ଜାଣ କି ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ମହାଧନ। ତେବେ ଏ ଥିଲା କବିତା। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 36 ନମ୍ବର। ନାସ୍ତିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଧ୍ୟାନ ନା ନାମ ଜପ ନା ଦେବାରାଧନା ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଘରେ ଭଜନ। ନାସ୍ତିକ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଘରେ ଭଜନ କରୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର। ନାସ୍ତିକ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନା ଦେବ ପୂଜାକୁ, ନା ଜପ ତପକୁ, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ। ନାସ୍ତିକ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା? ତେବେ କାହାକୁ ନା ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38। ନାସ୍ତିକ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା? ମଣିଷ ସମାଜ ଠାରୁ, ନା ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ, ନା ଶାସକ ଓ ପଦସ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ନାସ୍ତିକ ସେ କାହାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲା? ନା ସେ ଶାସକ ଓ ପଦସ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 39। ନାସ୍ତିକର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ? ଦେବତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ, ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ନା ସମାଜ ସେବା। ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର। ସଂସାରରେ ମହାଧନ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ନା ଶାନ୍ତି ନା ମୈତ୍ରୀ ନା ଧର୍ମ। ମହାଧନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ, ନା ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ, ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ ହେବ? ନା ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ରାଜୀବ, ନା ବାରିଜ, ନା ନିରୋଧ, ନା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ନିରୋଧ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 43 ନମ୍ବର। ପ୍ରତିକୂଳ ଏ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ? ବିପରୀତ, ନା ସମୀପ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରତି କୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି? ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 44। ନିରାପଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆପଦ, ନା ନିର୍ବିଘ୍ନ,
ନା ସମ୍ପଦ ନା ପ୍ରବାହ। ନିରାପଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିଏ? ନିରାପଦ। ନିରାପଦ ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆପଦ। ଆପଦ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 45 ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା এই ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ନା ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା, ନା ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେବା, ନା ଭେଡ଼ା ବୁଡ଼ିବା। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଏହାର ସଠିକ ରୂଢ଼ିଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 46 କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ନା କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ନା ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କୌଶଳ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍। ତାପରେ ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା? କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 47 ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଥନ, ନା ଶ୍ରବଣ, ନା ପଠନ, ନା ଲିଖନ। କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶୁଣିବ, ସେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 48 କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? କାଳାନ୍ତର, ନା ନୀଳଶୈଳ, ନା ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ନା ହରିଜନ। କେଉଁଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହରିଜନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49 କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଏ? ନା ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 50 ନମ୍ବର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନା ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କେଉଁଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51 ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତେବେ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ କରିବା, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52 ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନା ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ତ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 53 ସୌଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ, ନା ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ଅବ। ତେବେ ସୌଷ୍ଠବ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସେ ହେଇଯିବ ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସୌଷ୍ଠବ। ଏହାପରେ 54 କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 55 ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟା, ନା ଅବ୍ୟୟ, ନା ସର୍ବନାମ, ନା ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ? ନା ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56
ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ ନା ଉପଲବ୍ଧି ନା ପ୍ରବୀଣତା ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସେଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏবার 57 ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ? ଏମନ୍ତ ଏମନ୍ତ ସେମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ସଦୃଶ ଏଇଭଳି ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ସାଦୃଶ୍ୟ କରାହେଇଛି ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 58 ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ନା ଅସାବଧାନତା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର 59 ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ନା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା। ଧୁଆମୂଳା ଯାହା ଅଧୁଆମୂଳା ବି ସେୟା, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 60 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ନା ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ତ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଆଗ ଅ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଆ ପଢ଼ିବା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ ପଢ଼ିକି ଶିଖିପାରିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।